Okay, we're back and trying to figure out if we can quickly get that connection with Mr. Oberoi that we've been trying to get. Hopefully, we've done some behind the scenes tweaking and that will help us get connected, but let's figure it out and cross our fingers. And of course, you all are very loyal that you have promptly joined back. But I'm still waiting to get a request from him to join me back. I can see my sister and my mother and my father. Hello, everybody. But like I said, technology has its issues sometimes. Hopefully we will sort this out, but I think it is a little bit of a hassle to connect with the people in the UAE. Hello, mother. And hopefully we will get this going because I'm very inspired to, hello VK. And I'm very inspired to do this session because I have a list of all that he's accomplished, and it's just amazing. It's a long list, and Mr. SPS Oberoi is a philanthropist, and from what I hear, 95% of his income goes into a charity, and maybe perhaps even more than that. And so this is really something that I'm very keen to do. He's our guest today is, hopefully today, is 56-year-old SPS Oberoi, trying to join us live from Dubai to speak about the kind of work he's done that has given him humanitarian awards from countries like France, and he's helped in Nepal and countless and Afghan refugees. From what I know, he has fed about 20,000 Afghan refugees food for 2 months. It's something that a lot of people don't quite know how to. Okay, so this is, guys, I'm sorry, I won't be taking any other requests to come live on this except for Mr. Oberoi, and so please try not to send me any requests to join live on the session. We're just trying to get through to Mr. Oberoi, and we want to talk about the Sikh community and the whole culture of seva, the selfless acts that we see. We've seen so many of these acts as we've gone forward during the pandemic, from hospitals just cropping up overnight at the gurdwaras to the Sikh community saying that 50 years of gold at one of the Takht gurdwaras will no longer be kept and will be used for healthcare facilities. It's a remarkable achievement by the community, and I, for one, I'm very keen. Yes, the program is starting soon. I am only waiting for Mr. Oberoi to join me, which is why I think I may have to just okay, so I can see Anvita joining, and excellent. I'm very glad to hear that you are also serving in a Gurdwara hospital. Some comments already coming at the Rakabganj Sahib. Excellent, and that is a prime example of how the community has come out to help in this huge crisis that we've all faced. But I think I will have to just give me a second, everybody. No, I'm not ending this, but I do figure out how to go about this session, and I am getting the feeling that I think it's a little bit problematic today, and I have to see if I have to schedule this again for next week. It's not something I'm keen to do because I am raring to go on this session, and Mr. Oberoi has joined, so I hope it has been worth the wait. But well, yes. But yes, while I'm waiting for Mr. Oberoi, he has joined, and he has sent me a request. Let's
hope this works. Yes, sister. I have sent a request. Oh, I can see you, Oberoi Saab. Anvita will have to turn the camera around. चेंज करना है? हाँ जी. Perfect. कर देते हैं. Thank you, sir. हाँ Thank जी, you for your जी. patience. किस तरह है ये? I was getting a little nervous कि we'll have to postpone this, but I'm very glad that you have joined me because I am very excited to speak to you, sir. Very excited because I have a long list. जिस तरह मैं दस रही थी, I have a long list of your accomplishments and I will go through them. But I just want to tell everybody that Oberoi Saab is the chairman of the Sarbat Da Bhala Foundation. He lives in Dubai, but he helps everybody across the globe. What you call, he's a global philanthropist. Oberoi Saab, I think it's been 10 years of your foundation. आज तक की journey किस तरह रही? जी बिल्कुल ठीक है जतना जी. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1956 ਦਾ. ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਡੈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡੈਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਡੈਮ ਚਲ ਗਏ ਤਰਵਾੜਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ. ਉੱਥੇ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ITI ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ. ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹੀ ਜਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਪ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪ੍ਰੈਪ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ. ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਸੀ. ਸੋ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੰਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 392 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ. 1 ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਲਾਲ ਡੈਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ. ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਸੀ ਦੁਬਈ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਪੁੰਛ 83 ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ 43 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਟੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ. ਕਟੜੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਆ ਗਿਆ. ਦੁਬਈ ਆ ਕੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਏ ਮਕੈਨਿਕ. ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ. ਸੈਕੰਡ ਫਿਰ ਮੈਂ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਦੁਬਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ. ਸੋ 5-6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ. ਈਵਨ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੁਬਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ. ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਲੇਬਰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਆ ਗਏ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੱਕ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਸੋ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਓਬਰੋਏ ਸਾਹਿਬ that this journey from mechanic to businessman to a philanthropist ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ? ਜੋਤਸਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੀ ਕਿ 17 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਤੇ 17 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਧਰ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਗਿਆ. ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ
ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਬਚਾ ਲਓ, ਅੰਕਲ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਜੋਤਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 17 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਕਰਵਾਈ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੇਸ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ US$ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚੋਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 117 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਫ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਡਿਡ ਇਟ ਹੈਲਪ ਯੂ ਵੈਨ ਕੋਵਿਡ ਸਟਕ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ 2012 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ 2010 ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੇਸਿਸ ਮੈਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਤੇ 234 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਸੋਰਸਸ ਕੀ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, 3 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, 4 ਸਾਲ, 9 ਸਾਲ ਤੇ 13 ਸਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰ 2 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਫਸੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 4 ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਕੀਤੇ। 3 ਪਲੇਨ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 1 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 3-4 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 162 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੱਲਿਓਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀ, 2 ਬੱਚੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ ਐਂਡ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 707 ਟੋਟਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੰਜਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੈਸੰਜਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ।
ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਾਂ ਆਪ ਖਰਚੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ 65-66% ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਫਿਰ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਐਂਬੂਲੈਂसेस दिलवाई ने, मॉर्चरी वैन्स दिलवाई ने, पीपीई किट्स। ये एक चीज जो मैंने देखी थी, पढ़ी थी कि इतने सारे हस्पताल थे जिथे डॉक्टरां दे पास कुछ नहीं सी, ना मास्क ना किट्स। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਨ ਦੇਣ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। 3-4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਕੈਪ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 45,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 3,500-4,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ 250, 300, 350 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਰੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ 32-33 ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ 70 ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ 10% ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 3-3.5 ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 320 ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10% ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ N95 ਮਾਸਕ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ 22-23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ 2, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਔਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4-4, 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 1000 ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, 1000 ਤੁਹਾਡੇ N95 ਮਾਸਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PGI ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਈ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫਸਟ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਉੱਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਸਟ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2-2 3 ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਿਰਤਾ, ਪਕੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-4 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ 20-21 ਕਿਲੋ ਸਾਡੀ ਕਿੱਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਟਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕੰਮ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਲਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹੀ ਨੌਬਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ। ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ 30 ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ, ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੋਰਚਰੀ ਵੈਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਵੈਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਬਾਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 2-2 3-3 4-4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਲਗਾਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੁੱਤ ਪਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਲਾਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਮਿਲਾਤਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਓ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਆਰਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਹਸਪੀਟਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ TDS ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 8000 10000 TDS ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 150 TDS ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, 2-250 ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 7-8000 TDS ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ RO ਲਗਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ 66-67 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ, ਵਿਡੋਜ਼। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ 89 ਕੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਚਾਹੇ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਾਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 3-3 ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਹ MR ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 4 ਜਿਹੜੇ ਨਾ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਵਿਡੋਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਬੱਚਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1-2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ? ਕੋਈ 60 ਸਾਲ, ਕੋਈ 65 ਸਾਲ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ, ਕੋਈ 75 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 3-3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, 750 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 250 ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 12 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੱਲੂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 250 ਬੱਚੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਵਜੀਵਨੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 16-17 ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ MR ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਵਨ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ BEd ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 190 ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ MR ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਬ ਬੱਚੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀਆਂ 10-12 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ I want to actually tell everybody ਕਿ what all the Sarbat da Bhala is doing, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ
1.4 million blood money was paid, dead bodies, eye camps, dialysis centers, laboratories. किसी ने पूछा sir, what is the name of your laboratories? ਸਨੀ ਬਰਾਏ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨੀ ਬਰਾਏ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਸਨੀ ਬਰਾਏ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, laboratories, medical equipments to civil hospitals. You were talking about Jalandhar. I'm from Jalandhar, sir, and my family is watching Abhi from Jalandhar. Education, scholarships, computer centers, sewing centers, special work for cancer patients, specially abled children, जिस तरह तुसी कह रहे सी, RO systems in schools, jails, toilets, labs, special work, as I said, in schools. Kneading machines, pension, COVID assistance, PPE kits, masks, sanitizers, oximeter, oxygen plants also I know you've set up, and ration. But before I go, and there's lots more here, I want to know the bigger question. What is it about Sikhism that every time there's a crisis, it's the first community that comes out to do seva? It doesn't want anything. It doesn't charge us anything. Hospital beds come out overnight in, you know, for free. You, I know, are charging some 10 rupees for petrol. क्या है? बड़ा मुश्किल है दसना है, क्योंकि साडे गुरुओं ने जो कुर्बानियां दित्तियां, उन्होंने अपना परिवार तो नहीं देखा, और ये सानू गुड़ती मिली हुई है। हर सिख दे ब्लड विच जिहड़ा ना जी ये जिहड़ी सेवा भाव है ये बड़ी हुई है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਲੰਗਰ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕਾਹਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ COVID-19 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪੁਲਿਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਹੈਗੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਚੱਲਣ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਵਰਾਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਕਦੀ ਥੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਥੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਉੱਥੋਂ ਛਕਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਥੋੜ ਕਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਜੋਤਸਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਲਗਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਬੱਦੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਪਲਾਂਟ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ 5 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1000 ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ, 1200 ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 4 ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 5 ਦੇ 5 ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 5 ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। It's very, very inspiring. But एक चीज है कि it's not just the Sikhs who are living in India. It's also the NRIs like you across the globe. They all come together जब भी कोई problem हो. It's the same feeling. ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ NRI ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇਈਏ, ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੀਏ। ਸੋ NRI ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਆਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਸਬਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਦੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ UP ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਚੀਨ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਚੀਨ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ 2013 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ 100 ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਵਾਸਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ 100 ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 24,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 14,000 ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 100 ਦਾ 100 ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਲਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ,
BA ਕੀਤੀ, MA ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 4-5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 100 ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 25% ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, 50 ਕਰਨੀ ਹੈ, 75 ਕਰਨੀ, ਜਾਂ 100% ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 9,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ, ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਵਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਪਾਥੀਆਂ ਥੱਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 1-1 2-2 ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं वो तो ठीक है। हाउ डू यू रिएक्ट जब जिस तरह किसान एजिटेशन के टाइम इतना कुछ सुनना पड़ा सिखों को, तो उस टाइम पे आप कैसा लगता है आपको? देखो मैं तो आप दस रहा भी ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੁੱਕਾ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਵਾਤੇ, ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੈਂਕਟ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੱਪਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਚਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6-6.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 28 ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਬਾਰਡਰ ਸੀ, 2 ਹੋਏ, 3, 4, 5 ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚਰੀ ਵੈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲਗਵਾਏ, ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 3-3 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਣੇ ਆ। मैं ये भी कहना चाहती हूँ बीच में, actually I want to just interrupt you and tell everybody that it's not just that you are helping people in India or during COVID. You started before COVID, you're going to continue your work after COVID, but there was a call, a special call you got from the Afghanistan embassy, and jo mainu pata chalya hai that you helped 20,000 Afghan refugees in Delhi and gave them food for 2 months. Is that true, sir? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 85% ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 15% ਨੇ ਉਹ ਪੂਨਾ, ਕੈਲਕਟਾ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਈਦ ਸੀਗੀ ਤੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਕਰ ਸੋਵੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਈਦ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 120 ਟਨ ਰਾਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 20,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਪ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਈਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਪ ਕਰਾਤਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਪੂਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ 30 ਕਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 15 ਕਿਲੋ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 5 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, 3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ, 2 ਕਿਲੋ ਵੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਕਿਲੋ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ, ਨਹੀਂ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। Very, very inspiring. ये गल बातें तो चलती रहेंगी, but I think we are going to run out of time. There's one question somebody had sent me to ask you, Mr. Oberoi, and I know that when you started your job, your first job, I think it was 390 rupees you got to this as a monthly salary to the point you are today. So the question is, from a diesel mechanic to a business tycoon, you've seen many ups and downs. So how will you inspire and what will you say to the youth of the country? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗਾ, BA ਕਰਾਂਗਾ, MA ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲਰਕ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਕਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, 392 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਅਰ ਖੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਰਾਅਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣੀ, ਤੂੰ 392 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 98% ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫालतू ਹੈ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 2% 2.5%, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਧਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਠੀਆਂ 4-4 ਲੈ ਲਈਏ, ਗੱਡੀਆਂ 10-10 ਪਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਜਾਓ ਮਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਟੋਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਨੇ ਜਾਂ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਠਾਓ, ਉੱਠਿਆ, ਪਾਣੀ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਡੋ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਡੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਵਿਡੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ 90 ਏਕੜ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਿਡੋ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੋਈ 11,500-12,000 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, 1500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ 3000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ 500-700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜ ਰਹੀਆਂ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 98% ਮੈਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਲਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡੀਸੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਟਰਸਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1200 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ 14,000 15,000 20,000 ਸੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। नहीं आपको तो आई नो दैट योर वर्क इज नॉट ओवर व्हेन कोविड फिनिशेस। कोविड के बाद भी आपने तो लगे रहना है, एंड इट्स बीन अ टोटली इंस्पायरिंग सेशन, Mr. Oberoi. I think we've got some wonderful lessons from you today, and I think I'm going to end this session with a couplet from a poet, Azhar Inayati, who says that ये और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। And dedicated to you and dedicated to all the good Samaritans out there who are working endlessly to make our country a better place, to make things better for our own people. Thank you so much, Mr. Oberoi, for joining me. Phir gal karange asi, and thank you, it's been my pleasure. Thank you. And everybody, thank you for joining us. I will upload this video ekdam as soon as I disconnect onto IGTV. And then you can just ask everybody to see the recording. And tomorrow we have a very special show. Please join us. 3 young children, one 11-year-old, one 14-year-old, and a 25-year-old youth. They are singing songs as a tribute to all the people who've lost their lives during COVID. So join us, encourage them for a musical tribute tomorrow at 7 p.m. And thanks for watching today. Goodbye.